السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبی۔ آج ہم بات کریں گے گجر خان کے مسائل اور اس کے سیاسی پس منظر پہ، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں راجہ طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ گجر خان سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحصیل گجر خان راولپنڈی کی بہت بڑی تحصیل ہے، اور اگر میں اس کے مسائل کے بارے میں بات کروں تو گجر خان مسائل کا ایک گڑھ بن چکا ہے، جیسے کہ نمبر 1 خونی یو ٹرن، لا اینڈ آرڈر کی بری سچویشن، آئے دن چوری، قتل، منشیات فروشی، ناجائز تجاوزات بہت بڑھ گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آج کل جو ہمارا سیٹ اپ ہے بڑا اچھا، بڑا ڈیڈیکیٹڈلی the DSP, SHOs they are working، لیکن پرابلم کیا ہے کہ they are شارٹ اسٹرینتھ ہیں، ریسورسز نہیں ہیں۔ ایک ٹوٹی سی گاڑی ہے ان کے پاس، اس میں بھی پیٹرول نہیں ہوتا۔ ایک اسٹرینتھ، اتنے انڈر اسٹرینتھ ہیں، اور اتنا بڑا سب ڈویژن ہے کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے they cannot have the grip اس مافیا کے اوپر۔ اس کے لیے بارہا پچھلے 30 سال سے ہم گجر خان کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے دس از دی لارجسٹ سب ڈویژن پنڈی ڈویژن کا، اس کو ڈسٹرکٹ بنائیں۔ جی بالکل۔ جیلم ڈسٹرکٹ نہیں بنا تھا تو اس وقت موو چلی تھی کہ گجر خان کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ جیلم بن گیا، گجر خان نہیں بنا۔ دین چکوال ڈسٹرکٹ بن گیا، گجر خان نہیں بنا۔ Unfortunately, a small tiny subdivision Murray, just with 14 union councils، وہ ہلی ایریا ہونے کی وجہ سے، اور اوپر سے پرائم منسٹر ان کے خاقان عباسی صاحب تھے، وہ ڈسٹرکٹ بن گیا، لیکن گجر خان نہیں بن سکا۔ Desperately, I repeat my words, desperately there is a need کہ گجر خان کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ اور اس کے لیے یہاں میں ایک آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہمارے دونوں ایم پی ایز، چودھری ساجد صاحب اور چودھری جاوید کوثر صاحب، انہوں نے ایون ٹوڈے دے آر ود دی چیف منسٹر، لیٹر ایشو ہو چکا ہے، تحصیل دولتالہ کے آرڈرز کمشنر اور ڈی سی تک پہنچ چکے ہیں، انفراسٹرکچر کی پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ دس از تحصیل دولتالہ جب فزیکلی آن گراؤنڈ آ جاتی ہے تو اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز دا ڈسٹرکٹ آف دی گجر خان۔ تو اللہ کرے جلدی سے ڈسٹرکٹ بنے، انفراسٹرکچر انہانس ہو، تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول انشاءاللہ۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی میں ہیں، تو آپ نے اب تک اس کے لیے کیا حل نکالا ہے اس کے اوپر؟ حل کس چیز کا؟ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں آپ؟ جی جی۔ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی فیو منتھس ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی آئی ہے، سرٹنلی جتنے سی پی او کو، آر پی او کو، ڈی پی او کو ہمارے الیکٹڈ ممبرز جا کے ملتے ہیں، جتنے پاسبلی ریسورسز ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو دیے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، بندے ہی ان کے پاس ٹوٹل 10 ہے، جی صحیح، یا بندے ہی ان کے پاس 30 ہیں، 10 لاکھ کی تحصیل ہے، اتنی بڑی تحصیل ہے، کدھر کدھر وہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جائیں ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کے پاس تو وہ کہتے ہیں وہ فلان جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، فلان جو ہے اس کا وہ ڈینگی ہوئی ہے، فلان کا فلان مسئلہ ہے، تو یار ان کو یونیفارم پہنا کے بٹھا کے پیٹرولنگ کے لیے لے جاؤ۔ جی جی۔ پھر میں آئی ایم اے لائر مائی سیلف، میں نے دیکھا ہے کہ صبح آدھے بیچارے وہ پیشیوں میں، عدالتوں میں ہوتے ہیں، وہی رات کو پیٹرولنگ پہ ہوتے ہیں، وہی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں، وہی ادھر دھرنوں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ سو آفٹر آل پولیس کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں نا، جی جی، ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، تو وہ 24 hours they can't work۔ تو سر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا جو مین ریزن ہے وہاں کی اسٹرینتھ کا کم ہونا ہے؟ یس، ان کی اسٹرینتھ کا کم ہونا، ان کے ریسورسز کا کم ہونا، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، جی جی، دیٹ از دی بگیسٹ ریزن کہ یہ چیزیں جو ہیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اینڈ اس کو جو انہانس کیا ہے اوور نائٹ، جو اتنی تیزی ہے، وہ یہ غربت ہے، وہ یہ افورڈیبلٹی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے جو موٹر سائیکل پہ بیچارہ بیٹھ کے تو وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا، ابھی وہ 1 لیٹر 2 لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا۔
ظاہری سی بات ہے पेट्रोल तो महंगा है, इसकी इतनी एक मेन महंगाई की रीजन ये वजह भी से है. दिस इज द मेन रीजन. मेन रीजन. प्रैक्टिकली गला आम गरीब आदमी को ऐसे पकड़ के तो उसको दबा दिया गया तो है. बात ये कि ऐसे ये सो वो जब उसकी वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, जब उसके बच्चे बिलक रहे हैं भूख के साथ, जब बीमारी में उनको मेडिसिन नहीं मिल रही, उसके पास पैसे नहीं है, उसके मसाइल हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा. सही बात. जी सर, तो आने वाले इलेक्शन में गुजरान में पीडीएम के उम्मीदवार राजा परवेज अशरफ साहब होंगे, जो कि बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं. क्या आपके पास उनके मुकाबले में कोई शख्सियत है? क्योंकि मैं समझती हूँ सर कि आपके साबका एमएनए के उम्मीदवार वो एक ताकतवर इंसान थे, उन हैं, तो उनके मुकाबले में आपके पास ऐसी कोई शख्सियत है? ये जो बात आपने की है कि राजा परवेज अशरफ साहब पीडीएम के होंगे और अलायंस हो चुकी है और 12 सीटें जो दे दी गई हैं पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब ने, मैं कहता हूं कि अल्लाह करे ये हो जाए. और अगर ये हो गया तो अगर इफ वी हैव अ स्टैम्प पेपर हियर तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से खास अनायत होगी पीटीआई पे और चौधरी अजीम पे. चौधरी अजीम हमारे नेशनल असेंबली के कैंडिडेट हैं. आज 5 साल हो गए हैं, 65-67 साल उस बंदे की उम्र है. एक दिन भी इलेक्शन लूज करने के बाद उन्होंने घर नहीं बैठे. जैसे डे एंड नाइट ही इज इन द फील्ड. एंड अल्लाह का इतना करम है कि ओवर एंड अबव ऑल 3 of them, both the MPs, Chaudhry Sajid, Javed Kausar and Chaudhry Azim, they are like this. We have no grouping in Gujar Khan in PTI. So जो एक जनरल ट्रेंड चल चुका है इलाके में, ये हर गांव में ये आवाज है कि अगर अलायंस होती है, राजा परवेज अशरफ को पीडीएम का कैंडिडेट बनाते हैं जी, तो यकीन कर लें कि उनके प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट लेवल के लोग भी दे विल वोट फॉर द पीटीआई. मैं आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि चौधरी अजीम इज गोइंग टू विन विद द थंपिंग मेजॉरिटी इन केस नून का कैंडिडेट नहीं होता. यह तो बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होगी चौधरी अजीम साहब के लिए. जैसे सर 3.5 साल में आपने गुजरान की बेहतरी के लिए क्या किया? मैं ये बताना शुरू करूंगा तो आई एम अफ्रेड कि आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा. पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे जी, कि इस दफा 2 MPAs और हमारा एमएनए का कैंडिडेट ऐसे लोग हमें मिले. मैं ये इसलिए हल्फन और कुरानन मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं अगर मुझे उनमें जरा भी कमी या उनके कपड़ों पे कोई दाग नजर आता तो खुदा की कसम मैं यहां ये बात ना करता कि वो ऑल 3 of them उन पे करप्शन का, एम्बेजलमेंट का, किसी किस्म का उनके कपड़ों पे कोई दाग नहीं है. जी बिल्कुल. ये बहुत बड़ी बात होती है. अभी आइए कि काम उन्होंने क्या डिलीवरेंस क्या है. तो मैं डिलीवरेंस से पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि PP9 हमारे चौधरी साजिद MPA है. डिलीवरेंस तो बाद की बात आई. 4 कनाल दौलताला गर्ल्स कॉलेज के लिए जगह उनकी फैमिली ने डेडिकेट की है, मुफ्त अपनी जाती जमीन, विच इज करोड़ों की नहीं है, अरबों की है. क्योंकि दौलताला ऐसी जगह है कि जिसका रेट और F10 का रेट इज सेम. पहले 4 कनाल उन्होंने दी, उस पे गर्ल्स कॉलेज बना. जी जी. अभी रिसेंटली उन्होंने 4 कनाल और दी जिस पे स्पेशल बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन बन रहा है और 16 करोड़ रुपया ही ब्रॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वो स्पेशल बच्चों वाला स्कूल जो है वो बनता है. जब ये क्रेडिबिलिटी हो, ये जो पर्सनल बातें मैंने उनकी बताई. अभी आइए कि व्हाट ऑल वी हैव डन, कंसल्टेंसी वाइज जाऊंगा, व्हाट ऑल वी हैव डन इन PP9. चौधरी साजिद की हल्के की बात करता हूं. 76 to 80 करोड़ रुपीस की मेजर रोड्स
जो पिछले 25 साल में तहसील गुजर खान में बड़े बड़े एमएनएज आए, मिनिस्टर्स आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, जनरल ऑफिसर्स आए, लेकिन नहीं बन सकी। बिल्कुल ऐसे। मैं ये वो रोडें हैं जो बन चुकी। फॉर एग्जाम्पल मंदरा पाटा रोड 18 करोड़ रुपया लगा, कारपेटेड रोड है, इसका 90% काम हो चुका। ठीक। देवी दाता रोड 14 करोड़ रुपीस, रोड इज कंप्लीट। तरकवाल रोड 3 करोड़ रुपया दिया, कंप्लीट हो गई है। गोंगरीला रोड मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 3 करोड़ रुपया इसके लिए लगा। रतियाल झुंगल रोड 22 करोड़ रुपया इसके लिए लगा। ये सारी रोडें बन चुकी। 76 करोड़ रुपीस लगा है। ये वो 7 मेजर रोड्स हैं कि जो इस शख्स ने आके बनवाई। ये हो गई मेजर रोड्स। जो माइनर गलियां रोडें गांव के अंदर जो बनी हैं वो 1 अरब और 30 करोड़ रुपीस की। उनकी मैं डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, बट इट इज देयर, इट हैज ऑलरेडी बीन डन इन विलेज टू विलेज। देन 38 लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स, जहां लोग सुबह सहरी के वक्त आते थे तो खड़े होते थे। 38 लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स कंप्यूटराइज्ड, दे आर वर्किंग। पहले सिर्फ एक होता था गुजर खान में। ये हो गई जो प्रोजेक्ट्स थे। देन एक मेजर प्रोजेक्ट ही हैज ब्रॉट, दैट इज द बाईपास ऑफ द दौलताला।